ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ कि आमे व्याकरण विभाग साहित्य ज्योतिर रूढ़ी चैप्टर को नहीं आसवा। देखो ये रूढ़ी चैप्टर केवल +2 सेकेंड पिला तो निश्चित आवश्यक जेहेतु सिलेबस अच्छी तथापि ये हूँ आपण मानकर जो माने पीओ आरआई अमीन ओटीटी ओएसटीटी दौरान से निहाती आवश्यक भी अच्छी है कि तो ये वीडियो को कहीं स्किप करेंगे। तो जो मानकर रूढ़ी क्वेश्चन आंसर कौन से आप फेस कर एग्जाम रे तो आप देखिए निश्चित भाव में आपको यह उपादेय हो बोली आशा करुँ। तो ये देखु रूढ़ी एबे गोटे संज्ञा देखा जे रूढ़ीर संज्ञा कौन। प्रथम बुझा जे रूढ़ीर संज्ञा कौन कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले ताकू रूढ़ी कुआ जाए। तो ये आसन देखा जे जो शब्द अच्छी जे कि निजस्व अर्थ को छाड़ी किभली भाव में अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करुच्ची देखा। तास देखु रूढ़ी केते प्रकार आपको कही रखुची जे रूढ़ी हूँ 3 प्रकार गोटे है क्रियायुक्त रूढ़ी क्रियाहीन रूढ़ी आ गोटे है तुलनात्मक रूढ़ी। रूढ़ी है 3 प्रकार क्रियायुक्त क्रियाहीन और तुलनात्मक बुझिले। एबे देखंतु केमिति जानिबा गोटे ट्रिक्स अछि देखौ आपनको जे क्रियायुक्त रूढ़ी काहाकू कहबा क्रियाहीन रूढ़ी काहाकू कहबा और तुलनात्मक रूढ़ी काहाकू कहबा। देखंतु जो रूढ़ीर शेष रे बा लेखा थिबो जो रूढ़ीर शेष रे बा लेखा थिबो ताको हमें कौन कहबा क्रियायुक्त रूढ़ी। मन रखंतु जो रूढ़ीर शेष रे बा थिबो ताको हमें कौन कहबा क्रियायुक्त रूढ़ी। आ जो रूढ़ीर शेष रे कौन जो रूढ़ी मध्य रे परी थिबो बुझिपाले कि कुकुर परी भुकिबा एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा खुंटटा परी ठिया हबा तो ये मान कौन कह तुलनात्मक रूढ़ी कहीं कंपेयर करा बुझिपाल। आबे देखो क्रियायुक्त रूढ़ी उदाहरण मुह बढ़ाइबा मुह देबा मुंड झाड़ तुंडरे मारिबा बुझिपारे रक्त चाउल चोबेइबा। जो रूढ़ीर शेष रे बा लेखा थिबो ता होछि कोन क्रियायुक्त रूढ़ी। जो रूढ़ी मध्य रे परी थिबो देखो एंडुओ परी कुकुर परी ये परी थिबो आपण माने निश्चित हो जिवो जे यह होछि तुलनात्मक रूढ़ी बुझिपारे। एबे आसन देखिबा जे क्रियाहीन रूढ़ी केमि जानिबा। देखंतु क्रियाहीन रूढ़ी कहले कौन बुझाए ना जो रूढ़ी रे बा नथिबो किंबा कौन परी नथिबो ताकू जानिबा कौन क्रियाहीन रूढ़ी। जदि बा थिबो तब क्रियायुक्त जदि बा नथिबो किंबा परी नथिबो ताले कौन क्रियाहीन रूढ़ी बुझिपारे। तो ये आसन जिबा क्रियायुक्त रूढ़ीर विशेष किसी आलोचना करबा जाकि आपनकर एग्जाम रे आसीबो। अकस रखिबा अर्थात कौन राग रखिबा। देखंतु अकस रखिबा माने कौन राग रखिबा। देखंतु अकस रखिबा कौन राग रखिबा। गोविंद बाबू अन्याय कार्यकलाप को मु विरोध करिथिबारु से मो ऊपर अकस रखिसंती बुझिपारे। आपण माने मन रखंतु जेते बेले आपण रूढ़ीर प्रयोग करिवे आपण मानक पई बहुत सहज अछि जे सबुठारु टिके डिफिकल्ट हुए कौन ना जेते बेले रूढ़ीर अर्थ बुझेया पड़िबो सेते बेले आपण उडे कष्ट पड़िबो बुझिपारे नहीं। जेते बेले आपण मानक रूढ़ीर अर्थ को प्रकाश करिया को पड़िबो सेते बेले आपण कोन टिके कष्ट हबो काहेकि ना आपण बेले बेले कंफ्यूज हे जिवे जे रूढ़ीर पाखापाखि अच्छी किसी रूढ़ी अच्छी जाके शुणिया पे समान किंतु अर्थ होची जस्ट डिफरेंट अच्छी तो अर्थ बुझे टे कष्ट हो आपण मन बहुत इजी अच्छी कौन केवल आम सिलेबस अच्छी रूढ़ी को नहीं किसी वाक्य गढ़िबार अच्छी बुझिपारे। तो ये देखंतु सब बेले आपण माने निजस्व व्यवहार जीवन शैली भितर व्यवहार करुवा किसी वाक्य को आपण थोइबे जदि आपण बहुत इजी हबो बुझिपारे। एबे देखंतु गोविंद बाबू को अन्याय कार्यकलाप को मु विरोध करिथिबारु से मो ऊपर अकस रखिसंती अर्थात से मो ऊपर रागिसंती। ठीक अछि तुमे कौन करिवो तुम जीवन शैली ऊपर गोटे क्वेश्चन गोटे उदाहरण दबो जे
बबुलू विरोध में मु सार को कहिबारु बबुलू मो ऊपर कौन अकस रखिछि। अर्थात तुम फ्रेंड सर्कल भितर कथा गला एटा को तुम इजी रे हबो कौन मन रखिया पई। एबे आसु नेक्स्ट जिबा आखि पकाइबा कौन लोभ करिबा। भगिया सारियांक जमी खंडक ऊपर रामचंद्र मंगराज बहु दिन आखि पकाई थिले। आखि पकाइबार माने कौन लोभ करिबा बुझिपाल नहीं। देखंतु एठी आखि पकाइबा माने कौन लोभ करिबा। अर्थात आपण माने सेमती निजस्व शैली रे गोटे जदि उदाहरण देबे आपण बहुत इजी हम कही चेष्टा करियो सब बेले निज इच्छा गोटे उदाहरण देबा पई। बही रे जा अछि ताकू घोषिक दबा अपेक्षा निजे एटलिस्ट बुझिक दबाटा बहुत इजी हम। देखंतु आपण कोन कहबे मोर स्कूल को आनी थिबा मोर टिफिन ऊपर लिजा आखि पकाइछि। अर्थात मु जो टिफिन आनी लिजा कौन करिछि से टिफिन ऊपर आखि रखिछ तो लोभ करिछि। बुझि पारले आसंतु बुझिबा देखिबा आखि बुझिबा। देखंतु आखि पकाइबा आखि बुझिबा आखि लाखि जिबा ये विभिन्न प्रकार आखि को नहीं आसीबो कन्फ्यूजन किछि हेबे नाही। एबे आखि बुझिबा कोन चिर दिन पई आखि बुझि देबा अर्थात मृत्यु मुखरे पड़िबा। बुझि पारले नहीं। राजा दशरथ रामचंद्र के फेरिबा बाट को चाहि चाहि आखि बुझी देले। बुझी पारले बुढ़ी माटी तार पुअर बाट को फेरिबा को चाहि बाट फेरिबा बाट को चाहि चाहि आखि बुझी देला। बुझी पारले आखि लाखि जिबा। देखंतु कोन सम्मोहित हेबा। मेधावी माधवी देखिया को एते सुंदरी जे कौनसी लोकर आखि लाखि जीव। देखंतु माधवी देखिया पई एते सुंदरी जे कौन हम आखि लाखि जीव। तो आपण मन सेमती गोटे उदाहरण दे देबे जे मूर्ति कारीगर माँ दुर्गा मूर्ति को एते सुंदर भाव गढ़ी जे कौन जे के देखियो तार आखि लाखि जीव। बस वेरी सिंपल। एबे देखंतु आखि पड़िबा आखिरे पड़िबा कौन नजर रे पड़िबा। पाचेरी डेई जाऊ जाऊ चोरटी लोकों का आखिरे पड़ी गला। अर्थात कौन हला जे लोकों का नजर रे आसी गला। बुझि पाले ना नहीं। एबे देखंतु आखिरे धूली देबा कौन ठकी दे चली जीवा। आम समस्त आखिरे धूली दे चाकर टका घर समस्त सुना रूपा नहीं कौन चली गला। बस एबे देखंतु आखिरे धूली देबा गला आखि खुशी हो जीवा कौन आश्चर्य हो जीवा। बुझिपारे ना नहीं। कोणार्कर शिल्प कला को देखी दर्शक मानकर आखि खुशी हो गला। बुझिपारे ना नहीं। ठीक अच्छे नेक्स्ट आसंतु आखु कियारी रे पशिबा। देखंतु आखु कियारी रे पशिबा लक्ष्य स्थिर करि न पारिबा ठीक मार्ग खोजी न पाइबा। बुझिपारे गोटे दिन रे दुई दुईटा चाकरी नियुक्ति पत्र पाई गोटे दिन रे दुई दुईटा नियुक्ति पत्र आसीथिबारु बिचरा मधु आखु कियारी रे पशि जाईछि। बुझि पारले सेमती आपण गोटे किछि ना किछि उदाहरण देबा ପାଇଁ चेष्टा करिवे। आपणा सिंहरे माटी तरिबा कोन आत्मनिर्भरशील हेबा। बुझि पारले नहीं। आपणा सिंहरे माटी ताड़ी पाड़ी आपणा सिंहरे माटी ताड़ी पाडु नथिबा व्यक्ति ही आजिकाली दुनिया रे तिष्टि रहिबो। आपणा सिंहरे माटी ताड़ी पारुथिबा व्यक्ति ही आजिकाली दुनिया रे तिष्टि रहि परिबो। देखंतु जे निजे ना किछि निजे चेष्टा करंतु किछि ना किछि कार्य साधन करिया पई निजर शक्ति बल रे निजर बुद्धि बल रे किछि ना किछि कार्य करिया पई काहा ऊपर निर्भरशील हेबे नाही। एबे देखिबा आलू खोलु खोलु महादेव बाहरिबा। अर्थात कोन साधारण कथारु विराट कांड घटिबा। बुझि पारले आ गोटे झिमिटी खेलु महाभारत एमती भव बोधे पाखापाखि समान आस कन्फ्यूज हेबेनी। एबे देखंतु साधारण कथारु कोन विराट कांड घटिबा। जुक्ति तर्क करी घटना को आगो को बढ़ाइबा ठीक हेबो नाही। कारण आलू खोलु खोलु एबे महादेव बाहरिले कथा सरिला। बुझिपाले ना नहीं। एमती किछि आपण मा उदाहरण देबे। एबे देखंतु इंद्र चंद्र न मानिबा। अर्थात कोन गर्वरे समस्त को बेखातिरी करिबा। इंद्र होसन किए देवराज इंद्र जानछ ना नहीं। देवराज इंद्र आ चंद्र हेले किए चंद्रमा आपण मा देखिसन सब दिने। एबे देखंतु जदि देवता मान को जे न मानुची तारे कोन अछि तार गर्व अछि मन भितरे ह ना नहीं। तो एठी कोन कहला गोविंद धन गर्वरे कोन करछि इंद्र चंद्र मानु नाही। अच्छा उड़ी गला चढ़ईर पर गणिबा कोन अति चतुर
ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଉଡିଗଲା ଚଢେଇର पर गणिबा ଅତି ଚତୁର। ରତ୍ନାକର ବାବୁ ସରଳ ପରି ଜଣା ପଡୁଥିଲେ, କଣ ହବ? ସେ ପରା ଉଡିଗଲା ଚଢେଇର पर ଗଣିବା ଲୋକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଉପରେ ଭାସିବା, ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଜାଣିବା। ପ୍ରକୃତ କଥା କଣ? ନ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ ଗ୍ରାମ ବିବାଦରେ କଣ ବା ସମାଧାନ କରିବେ? ସେ ତ ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ଭାସିବା ଲୋକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଆମକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉଟା ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗୁଥିବ, ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା, ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ଅର୍ଥାତ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଉଷୁନା ଧାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କଣ? ଯୋଉ ଧାନ କଣ ହୁଏ? ବଏଲ କରାଯାଏ। ବଏଲ କରାଯାଏ, ବଏଲ କରିବା ପରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ତାକୁ ପେଶିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ମେସିନରେ, ଜିନିଷ ଚାଉଳ ବାହାରେ। ଯଦି ସେ ଧାନ ଯୋଉ ଶୁଖିଥିବା ଧାନ ବଏଲ ଆଫ୍ଟର ବଏଲ, ଯୋଉ ଧାନ ଶୁଖିଲା ପରେ ଯଦି ତାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇବା, ତାକୁ ଗଜା କରିବା, ସେ ଗଜା ହବ? କାହିଁକି ନା ତା ଗୁଣବତ୍ତା ସେ ହରେଇ ବସେ। କେବଳ କଣ ଥାଏ? ପୋଷକ ତତ୍ଵ ହିଁ କେବଳ ଥାଏ, ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ସେ ହରେଇ ବସେ, ଆଉ ସେଠି ଗଜା ହବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ, କଣ? ଲୋକଟି କର୍କଟ ରୋଗରୁ ଭଲ ହେବ ନା ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହବ? କ୍ୟାନ୍ସର ଇଜ नो ଆନ୍ସର। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କର୍କଟ ଏକ ବଡ ରୋଗ। ଏବେ ବୋଧେ କିଛି ବାହାରିଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ବୋଧେ କିଛି ବାହାରିଲାଣି ମେଡିସିନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ଇଜ नो ଆନ୍ସର। ତ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯାହା ଥିବ ଦେବେ, ଭଲ କଥା। ବୁଝିପାରିଲେ? ନହେଲେ ଏମିତି ଦେଖିଦେବେ, ରାମ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ, ରାମ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ତ ଗଜମୁଖ। ଯଦି ସିଏ ଏକ୍ଜାମରେ ପାସ୍ କଲା, ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲା, ଜାଣିବ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ନହେଲେ ଏମିତି କହିବେ, ରାମ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଏକ୍ଜାମରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବ ନା ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବ? ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ଭେରି ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଋଣ କରି ଘିଅ ପିଇବା, ଋଣ କରି ଘିଅ ପିଇବା, ଅନ୍ୟ ଧନରେ ଅୟସ କରିବା। ମନେ ରଖ, କେବେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଅନ ଫ୍ୟୁଚର ଋଣ କରି କେବେ ଅୟସ କରିବନି। ଋଣ କରିବେ, ହୋଟେଲ ଯିବେ, ଖାଇବେ, ଅୟସ କରିବେ, ଏସବୁ କେବେ କରିବନି। ଯଦି ଋଣ କଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ, ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କରିବେ? କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ, ସାଧନ କରି କଣ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ଆଉ ଋଣ କରିକି କେବେ ଅୟସ କରିବେ ନାହିଁ। ଋଣ କରି ଘିଅ ପିଉଥିବା ଲୋକ ଜୀବନରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ମରିବା, ଅତି ସହନଶୀଳ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହେବା। ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ଲୋକ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ଯଦି ତାକୁ ବେଶୀ ଏମିତି କିଛି କୁହାଯାଏ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କହିବା ପାଇଁ। ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି କିଛି କଣ କଥା ଲାଗିବ? ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ମରିବା, ଅତି ସହନଶୀଳ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହେବା। ମୁଁ ତାର ବହୁ ଉପକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତେ ଏପରି କଟୁ କଥା କହିଲା ଯେ ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ମରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିବା, କୌଣସି କଥାକୁ କଣ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା। ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିବା, କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା। ପିଲାଟି ତା ବାପା ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ଏ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ମାନେ ଏ କାମ କେବେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା କିଏ ସରଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, କପାଳ ଫାଟିବା ଅର୍ଥାତ କଣ? ମୁଣ୍ଡକ ଫାଟିବ ନା ନାଇଁ? ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେବା, କପାଳ ଫାଟିବା। ମୋର ତ କପାଳ ଫଟା, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଶ ଦେଇ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଭେରି ସିମ୍ପଲ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, କପାଳରେ ହାତ ଦେବା, କପାଳରେ ଫାଟିବା ହେଲା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କପାଳ ଫାଟିବା କଣ ଅଛି? ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେବା। ଏଠି କଣ ଅଛି? କପାଳରେ ହାତ ଦେବା, କପାଳ ଫାଟିବା ହେଲା ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେବା। ଏଠି କଣ? କପାଳ ହାତ ଦେବା, ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାରୁ ସେ ବିଚରା କପାଳରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି, ମୋ ମାଉସୀର ବଡ ପୁଅ ଚାଲିଯିବାରୁ କଣ ଅଛି? ସେ ବିଚରା କପାଳରେ ହାତ ଦେଇଛି, ହାତ ଦେଇ ବସିଛି, ବା ଦାବି ହଉ ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ଏମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? କେବଳ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କପାଳରେ ହାତ ଦେବା, ଆର ଅର୍ଥଟା, ରୂଢିର ଅର୍ଥଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବା ମୁହଁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ବାକ୍ୟଟା ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେବା, କଳା କଲର ଗୋଟେ କପଡା ଧରି ବୁଲେଇବା କି ନା, ଅର୍ଥାତ ସର୍ବନାଶ କରାଇବା, ସର୍ବନାଶ କରାଇବା। ବୁଝିପାରିଲେ? କଳା କନା ବୁଲାଇ ଦେବା। କାଲି ରାତିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ଦୋକାନରେ ଚୋର ମାନେ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମ ପଡିଶା ଘର ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ଚୋର ମାନେ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ବାସ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଳାକୁ ଧଳା କରିବା। କିଏ? ଭୁଲକୁ ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା, ଭୁଲକୁ ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା, କଳାକୁ ଧଳା କରିବା। ଅର୍ଥାତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଳାକୁ ଧଳା କରିବାରେ ବେଶ ଓସ୍ତାଦ। ଆମ ଗାଁର କଣ ଦୋକାନୀ ସାହୁ ବାବୁ କଳାକୁ ଧଳା କରିବାରେ ବେଶ ମାହିର ବା ବେଶ ଓସ୍ତାଦ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁଟା ଖଣ୍ଡିକ ଦିଖଣ୍ଡ ନ କରିବା, ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସି ରହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସି ରହିବା, କୁଟା ଖଣ୍ଡ ଦିଖଣ୍ଡ, ଯେ ବସିକି କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ ଦିଖଣ୍ଡ କରିପାରୁନି ସେ କି କାମ କରିବ? ସେମିତି ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସିବା ବା ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା। ତୁମେ କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ଦିଖଣ୍ଡ ନ କରି ବସି ରହିଲେ ତୁମ ସଂସାର ଚଳିବ କେମିତି? ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାଚିକ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତୁମେ କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ଦିଖଣ୍ଡ ନ କରି ବସି ରହିଲେ ତୁମ ସଂସାର ଚଳିବ କେମିତି? ଏକଥା କିଏ କାହା କହୁଛି? ପିଲାମାନେ, ଆମ ଏଠି ଆମର ଅଛି ବବୁଲୁ ଅଛି, ସିପୁ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ଅଛ ରେଡି ହେଇଯାଅ। ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତମ ମିସେସ ମାନେ ଏମିତି କହିବେ ତମକୁ, ରେଡି ହେଇଯାଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି କଣ କିଛି ନା କିଛି ନିଜ ସିଂହରେ ମାଟି ତାଡିବ। ସବୁ ଏଇ ରୁଢି ଭିତରେ ଅଛି। କଣ କହିଛି ଆମ ଓଡିଆ ମାନେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ, ଓଡିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ରୁଢି ହଉଛି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ, ଯାହା କି ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କଥା, ବିଭିନ୍ନ କଥା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ, ଏସବୁକୁ କହିବାକୁ ମାନେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, କୁହୁଡି ପହଁରିବା ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବୁ ଲାଭ ନିଶାରେ ଦିନ ରାତି କୁହୁଡି ପରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯୋଉଥିରେ କିଛି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବନି ସେଇଥିରେ ରହିବାଟା କଣ ହେଲା? ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଏବେ କେରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ବାଳିଆ ଧରିବା, କଣ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କରିବା। କେରାଣ୍ଡି ହଉଛି କଣ ଛୋଟିଆ ମାଛଟିଏ, ତାକୁ ଗୁନ୍ଥିବା, ନଈରେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇବା ବଞ୍ଚିରେ କଣ ହବ? ବାଳିଆଟା ବଡ ମାଛ ଆସିବ। ସେଇମାନେ କଣ ହେଲା ନା ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କରିବା ବା ଅଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ କମ କାମ, ଅଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ ବଡ କାମ ଆଦାୟ କରିବା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ କଥା କାହିଁ କହୁଛ? ସେ ତ କେରାଣ୍ଡି ଧରି ବାଳିଆ ଧରିବା ଲୋକ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା କାହିଁ କହୁଛ? ସେ ତ କେରାଣ୍ଡି ଧରି ବାଳିଆ ଗୁନ୍ଥିବା ଲୋକ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲିବା, କଣ ସାବଧାନ ସହକାରେ ଚଳିବା। ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚଳିବା ବା ଚାଲିବା। ଯଦି ଖଣ୍ଡା ଧାର ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାଲିବ, କେବେ ଚାଲିପାରିବ? ଅର୍ଥାତ କଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବା ବା ସାବଧାନ ସହକାରେ ଚଳିବା। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମିତି ଯେକୌଣସି କିଛି ନା କିଛି ଉଦାହରଣ ଆପଣ ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଶୈଳୀରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା। ଏଇ ଯୋଉ ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଢି ଆସିବ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ସେମ ଅଛି। ଏଇଟା ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବିକା ବୁଡେଇବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଗକୁ ଜଷ୍ଟ ଆସିବ ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଦେବା, କଣ ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା। କାହା ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? କାହା ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା। କୌଣସି ଯିଏ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା କାହିଁକି, କାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ହଟେଇବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କି ତା ପଛରେ ଲାଗିକି ତାକୁ କଣ, ତା ପଛରେ ଲାଗି ତାକୁ ହଇରାଣ କରି ସେ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରିବା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ କରିବା। ଏମିତି କେବେ ବି କରିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ରହିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ଖିଅ କାଢିବା, ଅର୍ଥାତ କଣ ଦୋଷ ବାଛିବା। ଖିଅ କାଢିବା ମାନେ କଣ ଦୋଷ ବାଛିବା। ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ସବୁ କଥାରେ ଖିଅ କାଢନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୁ। ଗୋଡ ତଳେ ନ ଲାଗିବା, ଅତ୍ୟଧିକ କଣ ଖୁସି ହେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ କଣ ଅଛି? ପୁଅ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଥିବାର ବାପା ଗୋଡ ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ଦେଇପାରିବେ। ଯେ ସିପୁ ଏକ୍ଜାମରେ, ପ୍ଲସ ଟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଟପର ହେଇଥିବାରୁ
ତା ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପୁଅର ସଫଳତାକୁ ନେଇ। ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଟପର ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲେ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଯୋଉମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। କାହାରି ପାଦ ତଳେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଡ ଧରିବା, ଗୋଡ ଧରିବା ମାନେ କଣ? ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ବା ଗୁହାରି କରିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ମଦନ ବାବୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି ଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲେଖିଦେବେ ଏମିତି, ଆମ ଗାଁ ମଧୁବାବୁ ତାର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଡ ହାତ ତଳେ ପଡିଲେ ମାତ୍ର କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୋଡ ଧରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଗୋଡ ଧରିବା ମାନେ କଣ? ଗୁହାରି କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବା। ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବା କଣ? ଦୋଷକୁ ଲୁଚାଇବା। ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବା ଦୋଷକୁ ଲୁଚାଇବା। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଅଛି ବାକ୍ୟଟି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିବା। ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ କଣ? ଚାଳ ବାଜିବା। ଏଇଟା କଣ ଅଛି? କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟି ତାକୁ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା ଯେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଳୁ କରିଦେବା। କଣ? ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏ ବାକ୍ୟଟି ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜୁଛି, ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିବା, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ କଣ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଦେଖିବା ନୂଆ ବାକ୍ୟ କଣ ହେଇପାରିବ? ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ, ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିବା। ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟିକୁ ଏପରି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା ଯେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ଯେ ପଡିଶା ଘରର ବୋହୂ କଣ? ପଡିଶା ଘରର ନୂଆ ବୋହୂ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କଲାଣି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି। ତ ଆଗକୁ ଏତେ ଦିନ ଅଛି, ପୁଣି ଚଳିବ କେମିତି? ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିବା ନେକ୍ସଟ, ଚଷୁ କୁଟିବା। ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଧାନରୁ ଯୋଉ ଚଷୁ ବାହାରେ ତାକୁ ଯଦି କୁଟିବା, ଚାଉଳ ବାହାରିବ କି? ବାହାରିବନି। ଅର୍ଥାତ କଣ ହେଲା? ଚଷୁ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଚଷୁ ହେଲା କଣ? ଯେ ଯାହାକୁ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟା ଗଲା, କୁଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚାଉଳ ବାହାରିଗଲା, ଯୋଉ ଅଂଶ ରହିଲା ତା ନା କଣ? ଚଷୁ। ତା ଦେହରୁ ଧାନ ଚାଉଳ ତ ବାହାରି ସାରିଛି, ଆଉ କଣ ବାହାରିବ ଚାଉଳ କି? ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି କୁଟିବା, କଣ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ହବା। ସେମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଜୁଆଡି ରାମାକୁ ଜୁଆ ନ ଖେଳିବାକୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ କଣ ହବ? କେବଳ ଚଷୁ କୁଟିବା ସାର ହେବ। ଅର୍ଥାତ କଣ? ତାକୁ ଯେତେ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କଣ କଥା ମାନିବ? ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଜୁଆଡି ରାମାକୁ ଜୁଆ ନ ଖେଳିବାକୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ କଣ ହବ? ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଭାଇ ରାମକୁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯେତେ କହିଲେ, ମୋ ଭାଇ ଆମକୁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ନ ଖେଳିବାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ଶୁଣୁଛି? କେବଳ ତାକୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଚଷୁ କୁଟିବା ସହିତ ସମାନ, ବା ଚଷୁ କୁଟିବା ସାର ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଚାଲିବା ଶଗଡରେ ହାତ ଦେବା ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ହେବା। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଥିଲା, ଚାଲିବା ଶଗଡରେ ହାତ ଦେବା ପିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଦବ, ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଚାଲିଯିବା ଶଗଡରେ ହାତ ଦେଇଦିଏ ବା ହାତ ଦିଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚିତା କାଟିବା, କଣ? ଠକି ଦେବା। ଚାକର ପିଲାଟିକୁ ଗୋପାଳ ବାବୁ ନିଜ ପୁଅ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିତା କାଟି ଚାଲିଗଲା। ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଚାକର ଥିଲା ସେ ସତେ ଯେପରି ଆମ ଭାଇ ପରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଚିତା କାଟି ଚାଲିଗଲା। ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୋରକୁ ମାନ ମାରି ଖପରରେ ଖାଇବା, କଣ ହବ? ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା। ଯାହା ତ ଘଟିବାର ଥିଲା ଘଟିଣି, ଏବେ ଚୋରକୁ ମାନ ମାରି ଖପରରେ ଖାଇଲେ କି ଲାଭ? ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା, ଆସନ୍ତୁ, କଣ? ଛାଇ ନ ପଡିବା, ଆଦୌ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ବାପାଙ୍କ ପଦେ କଥାରେ ମାମୁଁ ଆମ ଘର ଛାଇ ମାଡୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ମୋ ବୋଉ ତାଗିଦ କରିଛି ଯେ ତୁ ଆମ ପଡିଶା ଘର ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ଘରର ଛାଇ ମାରିବୁ ନାହିଁ।
अर्थात पाखक जीवु नाही बा पाख माड़ू नाही बुझिपारे। छाती को पत्थर करवा कौन धैर्य धरिबा स्वामीर मृत्यु पर बहुटी छाती को पत्थर कर बंची रही बुझिपारे। सेनारू चोपा छड़ेबा कि छड़ेच केबे देखंतु खोजी खोजी वृथा दोष बाहर करवा तम भितर किए अच्छा पिला माने से भलिया पिला हौ देखिबा सबु कथार सेनारू चोपा छड़ेबा जनार्दन बाबूंकर अभ्यास सबु कथार छेना छड़ेबा पायलर अभ्यास। अच्छा एबे देखंतु जीरारू शिड़ा काढ़ा वृथा दोष देखाइबा देखंतु सेनारू चोपा छड़ेबा कौन होची खोजी खोजी वृथा दोष बाहर करवा आ जीरारू शिड़ा काढ़ा वृथा दोष देखेइबा देखंतु टिके टिके डिफरेंस अछि। सेनारू चोपा छड़ेबा खोजी खोजी वृथा कथा बाहर करवा बुझी बोले। जीरारू शिरा करवा ना वृथा दोष देखेइबा जीरारू शिरा को बाहर कर देगी शिरा टाक हम देखौचे सेति पे गला कोन देखाइबा बुझिबला नहीं। देखंतु जीरारू शिरा काढ़ीबा अर्थात शिरा को काढ़ी की देखिया एटी देखिया कथा हला। सेनारू चोपा छड़ेबा कौन अछि सेनारू चोपा छड़ेबा खोजी खोजी वृथा दोष बाहर करवा सेना का चोपा थाए जदि चोपा थाए देखि देखि कोडी काढिया पड़िबो देखेइबा एटा देखेइबा बुझबला नहीं। एठी देखंतु सेनारू चोपा छड़िया कौन होची दोष बाहर करवा एठी दोष देखेइबा जस्ट डिफरेंट दोष बाहर करवा दोष देखाइबा सेनारू चोपा छड़ेबा दोष बाहर करवा जीरारू शिरा काढ़ीबा दोष देखाइबा एबे बुझी पड़ला नहीं डिफरेंट। सेनारू चोपा छड़िया कौन दोष बाहर करवा जीरा शिरा काढ़ीबा माने कौन दोष देखेइबा बुझिपारे। वृथा दोष समान कौन हला खाली बाहर करवा एठी देखेइबा बुझिपारे। एटा हला प्रूव करवा एटा हला दोष बाहर करवा। एबे देखंतु बलराम बाबू ग्रंथटीर प्रकृत समीक्षा न करी केवल जीरारू शिरा काढ़ी चली बुझिपारे नहीं। एबे आसंतु झिंटिका पशी बणी मारिबा झिंटिका कौन गोटे दुर्बल बणी कौन सबल बणिका झिंटिका खाए दुर्बल को मारी सबल को साहाय्य करवा। एबे देखंतु आसन देखिबा दुर्बल को मारी सबल को साहाय्य करवा। सरकार देखंतु सरकार किछि योजना खाली झिंटिका मारी बणी पोषिबा उद्दिष्ट सरकार कौन करछंती झिंटिका मारी बणी पोषुछंती गरीब लोक हैरान करछंती एवं जे पैसा पाइबा लोक तर पैसा पाउछि। तिनि पांजरु जिबा जस हराइबा गोपाल बाबूंग पुओ निशा ओ पोसारे तिनि पांजरु गलाणी बुझला नहीं। गोपाल बाबूंग पुओ राम बाबूंग पुओ किंबा आम अनिल भाई कौन फ्री फायर गेम खेली माती कौन तिनि पांजरु गलाणी फ्री फायर गेम खेली तिनि पांजरु गलाणी बुझिपारे। मो भाई धन पिंकी शुणु था पिंकी रा भाई फ्री फायर गेम खेली तिनि पांजरु गलाणी वेरी सिंपल आसीबो दे पारे समस्ते। अच्छा तिल को ताला करवा छोट कथा कौन बड़ करवा तिल कहले कौन खसा ताला माने कौन एत बड़ जिनस खसा केड़ी अर्थात छोट कथा को बड़ करवा बुझिपारे। देखंतु आमे तो रूढ़ीर संज्ञा पढ़ी कौन सी शब्द निजस्व अर्थ को छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी निजस्व एक स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले कौन कहे रूढ़ी कह जाए। देखंतु तिल ताला कोठी छोट कथा कोठी छोट कथा को बड़ करिया कोठी तिल ताला करवा कोठी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कला बुझिपारे। एथर बुझी पारछंती तिल को ताला करवा रमेश बाबू को अभ्यास होइतिबार से विश्वास कौन तांकु विश्वास कर नहीं रमेश बाबू कौन तिल को ताला करवा लोक तांकु विश्वास कर नहीं सरला। एबे देखंतु तेल मारिबा माने कौन खुशामत करवा कार्य हासिल पाई चतुर लोक माने सब बळे उच्च कर्तृपक्ष को तेल मारंती। तमे गोटे काम करिवो लिखिदब आम गाँ वार्ड मेंबर के पृष्टि बाबू कार्य साधन पाइबा काम हासिल करिया पाई कौन ब्लॉक ऑफिसर कौन तेल मारंती बुझिपारे ना नहीं बा खुशामत करंती। एबे देखंतु दानारे धूली देबा जीविकारु उच्छेद करिबा अन्यर दानारे धूली देबा महापाप दानारे कौन धूली देबा
ଜୀବିକାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେବା ମହାପାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେବା ମହାପାପ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା, ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ଦୁଇଟି ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା, ଯଦି ନଈରେ ଯାଉଥିବ, ନଈରେ ଦିଟା ଡଙ୍ଗା ଧୁଆଇଥିବ, ଆପଣ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଦେଲ, ଯଦି ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିବ ଗୋଡ଼ ରହିବ କଣ, ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା ବୁଦ୍ଧିମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା ବୁଦ୍ଧିମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଦେହ ସୁହା ହେବା, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ଚାକର ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଲାଭ କଣ, ଗାଳିତା ଦେହ ସୁହା ହୋଇଗଲାଣି। ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ। ଆମ ଦୀପୁନା ଶୁଣିଥ, ଚାକର ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଲାଭ କଣ, ଗାଳି ତା ଦେହ ସୁହା ହୋଇଗଲାଣି। ଦୀପୁନାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କଣ, ବା ଦୀପୁନାର ଅଭ୍ୟାସ, ଦୀପୁନା ଭୁଲ କରି ମାଡ଼ ଖାଇବା ତାର ଦେହ ସୁହା ହୋଇଗଲାଣି। ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ। ଦୀପୁନା ଭୁଲ କରି ମାଡ଼ ଖାଇବା ବା ଦୀପୁନା ପାଠ ନ ପଢି ମାଡ଼ ଖାଇବା ତାର ଦେହ ସୁହା ହୋଇଗଲାଣି। ବୁଝିପାରିଲ। ପିଙ୍କି ଶୁଣ, ତମ ନାଁ କରିଦିଅ, ତମେ ନିଜେ ଲେଖିଦେବ। ପିଙ୍କି, ପିଙ୍କି ପାଠ ନ ପଢି ମାଡ଼ ଖାଇବା ବା ଗାଳି ଶୁଣିବା ତା ଦେହ ସୁହା ହୋଇଗଲାଣି, ଅର୍ଥାତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା, କାହାରିକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରିବା। ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା, କାହାକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇ ରାବଣ ଧରାକୁ ସରା ମଣୁ ନଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିବା, ବାହାପିଆ କଥା କହିବା, ବଢେଇ କରି କହିବା। ଯଦି ନଥାନ୍ତି ଡହରା, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ବାବୁ ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିବାରେ ବେଶ ନିପୁଣ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାକ ଟେକିବା ଅର୍ଥାତ ଘୃଣା କରିବା। ନାକ କଣ ଟେକି ଧରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ମେଲ ହେଲା, ବାଟରେ ଯାଉଛ, କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଗଦା ହଉଛି, ଯଦି ଗନ୍ଧ ହେଲା, ଆପଣ କଣ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଦା ହୋଇଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦେଖି ଯେ କେହି ନାକ ଟେକିବ। ହେଲା। ପାଣିରେ ସର ପକାଇବା, କୌଶଳରେ ମନ ଭୁଲାଇବା। ବୁଝିପାରିଲା। ସଂକର୍ଷଣ ପାଣିରେ ସର ପକାଇ ଏମିତି କଥା କହେ ଯେ ସେ ଲୋକେ ସେ କଥାକୁ ସହଜରେ କଣ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ମିଛ କଥାକୁ ସତ କହିକି ସେ ତାକୁ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ଭାବରେ। କୌଶଳରେ ସଂକର୍ଷଣ ପାଣିରେ ସର ପକାଇ ଏମିତି କଥା କହେ ଯେ କଣ, ଲୋକେ ସେ କଥାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି କଥାର ଭ୍ୟାଲୁ ନଥିବ, ଏମିତି କଥା କହିବେ ଯେ ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। ପାଣିରେ ସର ପକାଇବା। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଠିରେ ପଡିବା, ସାହା ହେବା। ଦୁର୍ଦିନରେ ଯିଏ ପିଠିରେ ପଡନ୍ତି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ। ତମେ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଅଛ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ପରସ୍ପର କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ଭାଇଚାରା ବଢିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫସଲ ଫାଟିବା, ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଅକାଳରେ ଫସଲ ଫାଟିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯିବା, ବାଟ କାଟିବା। ବାଟ କାଟିବା, କଣ ବାଟ କାଟିବା ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟ କାଟିବା ମାନେ କଣ, ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ବେଳହୁଁ ବାଟ କାଟିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ବେଳହୁଁ ବାଟ କାଟିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ବୁଝିପାରିଲ। ବାମନ ହୋଇ ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ବଢେଇବା, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢେଇବା, ଅସମ୍ଭବ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବୁଝିଲ। ଭିକାରୀଟିଏ ସମ୍ରାଟ ପରିବାର ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ବାମନ ହୋଇ ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ବଢେଇବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ବିରାଡି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା, ଯେ କେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ବା ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଖୋଜୁଥାଏ ତାକୁ ସେଇ ସୁବିଧା ସହଜରେ ମିଳିବା। ବିରାଡି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରାଡି କଣ, ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ପ୍ରିୟ। ଯଦି ସେ କ୍ଷୀର ପ୍ରିୟ, କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ଶିକାର ଅଛି। ଯଦି ସେ ତଳେ ଥିବା ଅବସ୍ଥା ଶିକାଟି ତଳେ ଛିଡିଗଲା, ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେମିତି ବିରାଡି କପାଳ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା, ଯେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଖୋଜୁଥାଏ ତାକୁ ସେ ସୁବିଧା ମିଳିଯାଏ। ମଦନ ବାବୁଙ୍କ ଗାଁ ଘରେ କେହି ନଥିବାରୁ ପାଖ ପଡୋଶୀ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରୁ ସବୁ ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଡି କପାଳକୁ କଣ ଶିକା ଛିଡିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ଏବେ ଦେଖିବା,
ବିରାଡ଼ି ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବା କଣ ହେଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିବା ବଡ ବଡିଆଙ୍କ ଟିକସ ଫାଙ୍କି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ହେଲେ ବିରାଡ଼ି ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବ କିଏ ଅର୍ଥାତ ବିପଦକୁ ଡାକିବ କିଏ ହଇରାଣରେ ପଡିବ କିଏ ବିରାଡ଼ି ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିବା ବା କଣ କରିବା ତୁଣ୍ଡ ଉଠେଇବା ଆଚ୍ଛା ବିଷ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବା ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଜଣାଇବା କୌଣସି ସାପର ଗୋଟେ ବିଷ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କଣ ହବ ସେ ଦୁଷ୍ଟାମି ହବ ଆଉ କାମୁଡ଼ିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ କିଛି ଲାଭ ହବନି ସରକାର ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ବିଷ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଲୁ ଧରାଇବା କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳ ଗସ୍ତ କରିବା ତମେ ଚାହୁଁନଥିବ ତମ ସାଙ୍ଗ ଚାହୁଁନଥିବ କୌଣସି ହଇରାଣ ହବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ତା କଣ ଚତୁର କଥା କହି ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତାପରେ ନଦୀ ଦେବା ବୁଝିପାରିଲ ଭଉଣୀର ବାହାଘର କାମରେ ବଡ ଭାଇ ମତେ ଭାଲୁ ଧରାଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ଚାଲି ଛଇଁ ଦେଇଦେ ତାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଭାଲୁ ଧରାଇବା କଣ କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳ ଗସ୍ତ କରିବା ଅନ୍ୟକୁ ତମ ନିଜ କାମ ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ଜଣକୁ କଣ କରିବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ତା କଥା କହି ତମେ ଭଲ ତମେ ଇଏ କହିକିରି କଣ ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଇଦବ ମାନେ କଣ ଭାଲୁ ଧରାଇବା ତମେ ତାକୁ ଭାଲୁ ଧରେଇଦେଲ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଭେଳା ବୁଡିବା ଅର୍ଥାତ କଣ ସର୍ବନାଶ ହେବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ତାଙ୍କର ଭେଳା ବୁଡିଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଭେଳା ବୁଡିଗଲା ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯାହାର ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି ତା ସଂସାର ଭାସୁଛି ବା ସଂସାର ଭାସି ଯାଉଛି ବା ଭେଳା ବୁଡିଲା ହଁ ନା ନାଇଁ ମନ ଘର ଧରିବା କଣ ହବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡି ସତର୍କ ହେବା ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଅ ଅଲଗା ରହୁଥିଲା ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୌରାତ୍ମ ଦେଖି ମନ ଘର ଧରିଲାଣି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଶୁଣୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ତାକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ପାରିବେ ମାଛିକୁ ମା ବୋଲି ନ କହିବା ମାଛିକୁ ମା ବୋଲି ନ କହିବା ଖୁବ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଯେ ଚୁପ ନୀରବ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ରସାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମାଛିକୁ ମା ବୋଲି କହେ ନାହିଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ହେଲା କି ମାଛିକୁ ମା ବୋଲି କହୁନା ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେବା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପକାଇବା ପାଇବା ପରେ ପୁଅ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା ପରେ ପୁଅ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ କଣ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେବା ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ ପୁଅକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା ପରେ ପୁଅ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ କଣ ପଚାରୁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେଲା ସେ ବୁଝିଲା କି ମୋ ବାପା ମା ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କଣ ମତେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯିବା ଆଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ଅର୍ଥାତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା କୃଷକ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସୁନା ଫସଲ ଫଳାଉଛି ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଟାଣ ପଣ ଭାଙ୍ଗିବା ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା କଣ କାହା ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିବନି ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଟାଣ ପଣ ଭାଙ୍ଗିବା କାହା କଥା ନ ମାନି ମୋ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲା କାହା କଥା ନ ମାନି ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କାହା କଥା ନ ମାନି ମୋ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିବା କାହା କଥା ସେ ମାନିନି ଅର୍ଥାତ ବୁଝିପାରିଲ କି ଟାଣ ପଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାହା କଥା ନ ମାନି ମୋ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲା ଟାଣ ପଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖିବା ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା କଣ ହବ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ରାଗରେ ଜର ଜର ହେବା ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ଛାତ୍ରଟିର ଭୁଲ ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ ତା ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇଲେ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଅଛି କଥା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଲୁହା ଜାଣି ପାଣି ଦେବା ଲୋକ ଦେଖି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲୁହା ଜାଣି ପାଣି ଦେବା ଲୋକ ଦେଖି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଜିର ସମାଜରେ ଲୁହା ଜାଣି ପାଣି ଦେଇଥିବା ଲୋକ ହିଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିଷ୍ଠି ରହେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ସେମିତି ଚାଲାକ ଚତୁର ହେବେ ସବୁବେଳେ ଆଚ୍ଛା ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୋଷ ଦେଖାଇବା ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା ମୋ ମାଉସୀ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଯେ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକେଇଦବ ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ
ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ ଦେବା ବିପଦ ବା ଜଞ୍ଜାଳ ଥିବା ବିଷୟ ଜାଣି ବିପଦ ବା ଜଞ୍ଜାଳ ଥିବା ବିଷୟରେ ଜାଣି ପଶିବା। ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ ବା ଜାଣିପାରିବା। ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ ନ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚମ୍ପା ଭାରି ଚତୁରୀ ସେ କହିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା କଣ ପାଣିରେ ଗୋଡ ଦିଏ ନାହିଁ। ହାତ ବାନ୍ଧିବା ନିପୁଣ ନିରୁପାୟ ହେବା। ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବା କଣ ନିରୁପାୟ ବସିବା ଯାହା କାମ ନଥିବ। କାମ ନ ପାଇଁ ମୂଲିଆ ମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ହାତରୁ ଖାଇ ଘୋଡା ଆଗେ ଡେଇଁବା ହାତରୁ ଖାଇ ଘୋଡା ଆଗେ ଡେଇଁବା ଅଯଥା କଷ୍ଟ କଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ହାତରୁ ଖାଇ ଘୋଡା ଆଗେ ଡେଇଁବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ ଏମିତି। ଚାଲାକ ଚତୁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ସତର୍କରେ କାମ କରିବା କଣ ସତର୍କରେ କାମ କରିବା ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ନ ଜାଣିଲେ ବିପଦରେ ପଡିବା ସାର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ନ ଚାଲିଲେ ବିପଦରେ ପଡିବା ଆଗ ଚଲା କେବେ ହବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢି ସରିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ପଦ ସଂହତିରେ କଣ ଅଛି କ୍ରିୟା ପଦର ବ୍ୟବହାର ନ ଘଟିଥାଏ ଘଟି ନଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଏକ ବିଶେଷ ଆରବିତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଅକଲ ସଲାମି ଏଥିରେ କିଛି ବା ଲାଗିଛି କି ବା ଲାଗିନି ତା ମାନେ କଣ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି। ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି। ଅକଲ ସଲାମି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ। ସେ ମତେ ଯେତିକି ହୀନସ୍ତା କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଅକଲ ସଲାମି ନ ଦେଇ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ନ ଦେଇ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଲିସା ଶୁଣୁଥାଅ ଲିସା ମତେ ଏତେ ହଇରାଣ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଅକଲ ସଲାମି ନ ଦେଇ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଏ ଚାଲିଛି ଆମର କଣ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି ଚାଲିଛି। କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ସରିଯାଇଛି ଆମର। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବା ନାହିଁ ତା ମାନେ କଣ ପରି ନାହିଁ ତା ମାନେ ଏଇଟା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ କଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବଂଶ ଗୌରବକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ। ନହେଲେ ଏମିତି ନ କହି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦବ ମୋ ଭାଇ ବାବୁଲୁ କଣ ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଥାଏ ତା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ ବାବୁଲୁ ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡଟାଏ ତା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଆଜିର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ରାଜା ରାଜୁଡାଙ୍କର ଅମଳର ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଆଉ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ କଣ ଆଇନର ଆସନ ନଉଛନ୍ତି ତ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ହବ ପ୍ରପର ନ୍ୟାୟ ହେବ। ତ ଆଗେ କଣ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କୁ ଯିଏ ବୁଝେଇ ପାରୁଥିଲା ସେ ତାର ହେଇପାରୁଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧର ଲଉଡି କଣ ଅସହାୟର ସହାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅନ୍ଧର ଲଉଡି ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ। ଅସହାୟର ସର ଅନ୍ଧ କିଏ ଅନ୍ଧ ଲଉଡି ମାନେ କଣ ବାଡି। ଅନ୍ଧ ଯେପରି ବାଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇପାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରେ ସେମିତି ଅସହାୟର ସହାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଲଉଡି କଣ ଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ କଣ ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା। ସାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିବା କେବଳ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ସହ ସମାନ। ଭେରି ସିମ୍ପଲ ବୁଝିପାରେ। ଅଲଣା କଥା ଯେଉଁ ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ପଡିନି କଣ ବେକାର ହେଲା ଅଲଣା ହେଲା ନା ନାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ କଥା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ଅଛି ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ତାଙ୍କର ସେ ଅଲଣା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ବେଳ ନାହିଁ। ଗୀତାର ସେ ଅଲଣା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ବେଳ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର +3 ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଭିତରେ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ହେଇପାରେ। ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉଚିତ ମନେ କରିବେ ଭାଷାଗତ ଇଏରେ ଯାହା ସୁତୁହ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ କୁସୁମ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଆକାଶ କୁସୁମ ଆକାଶରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି କେବେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଆକାଶ କୁସୁମ ପାଲଟିଛି। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଯାହା ପାଇବେ ଲେଖିଦେବେ। ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ଗାଁ ଲୋକ ରାଜନୀତିରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରାଇ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ ନିଆଁରେ ନିରବ ରହିବା ଭଲ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଠିକ ଅଛି।
आपे बंचना एमती देखिए जे ओडिशा घर झगड़ा सहित आमर कौन संपर्क नहीं आपे बंचिले बापर ना ठीक अच्छे उत्तम मध्यम किए खाई उत्तम मध्यम निस्तुक माड़ खाईना ठीक है देखंतु चोरटी धरा पड़ी जिबारु लोके ताकू उत्तम मध्यम देई पुलिस रे देदेले चलिबो। अच्छा एबे देखंतु ए घर माउसी से घर बिउसी कि अछ ए घर माउसी से घर बिउसी दुई पक्ष सहित संपर्क रखी कली लगाइबा दुई पक्ष सहित संपर्क रखी कली लगाइबा एपटे हेबो पुणी सेपटे हेबो आकु कहबो ताकु कहबो मजे ए दि जणक झगड़ा लागिबे ये कल निर्भय देखिबो संयोगिता कथा को विश्वास करवा ठीक हेब नहीं कारण से परा ए घर माउसी घर पिउसी एबे बुझी पाले देन आसन देखिबा कोन ओलियारू गजा अर्थात जन्मरू कोन सियाणिया ओलियारू गजा सॉरी ओलियारू गजा जन्मरू कोन सियाणिया से तो ओलियारू गजा ताकू कोन कथा कही तू जीति पारिबू से तो ओलियारू पड़ी गजा ताकू कौन कही तू जीति पारिबू अर्थात ताकू कही हेब नहीं कपाल लिखन भाग्य फल कपाल लिखन को कहीं आन करि परिबे नाही कंसारी घर पारा अभिज्ञ लोक को साधारण कथार डराइबा जार जो कथार उस्ताद जी जो कथार माहिर अच्छी से कथा डरले से बहुत एक्सपर्ट अच्छे कथार उकिल बाबू कौन हाईकोर्ट देखा से तो कंसारी घर पारा उकिल बाबू आईन कथा शुणव पढ़ी ल पढ़ी ना आज देखले कौन हम से तो कंसारी घर पारा बुझिपारे कुंभीर कांदना कौन ऊपर ठाउरिया सहानुभूति बा छलनापूर्ण आचरण करवा ऊपर ऊपर कौन साहाଯ୍य कर पछरे कौन कर तम विरुद्ध गपुथि कुंभीर कांदना बुझिपारे नहीं एबे देखंतु एटा कौन कुंभीर कांदना ऊपर ठाउरिया बुझिपारे। अच्छा एबे देखंतु कौन है आंसर कौन सार किछि नेता आजिकाली गरीब पई कुंभीर कांदना कांदुछंती एबे आपण सब देखुछंती जा घटु समाज रे गोटे चाउल गढ़ा अति सुंदर नारायण बाबू चाउल झेटी गोटे चाउल गढ़ा। अच्छा आखि लाखी जीवा गोटे अच्छी आपण पढ़ी जस्ट टिके पूर्व ये विभिन्न कथा अच्छी आपण मान तो रूढ़ीर अर्थ कही था दवाई ताले आपण मान कन्फ्यूज होते जेहेतु देसी वाक्य गढ़िया ए टेंशन नाई आप आराम से दीटा जाक क्वेश्चन आंसर देके आसबे किसी टेंशन नहीं। एबे देखंतु गोठा खंडिया दलरू अलगा गोठ खंडिया लोक मान विश्वास कले विपद रे पड़िबो। एबे देखंतु नेक्स्ट जीवा गोबर गणेश किए सिपू तम गोबर गणेश की। अच्छा देख बुद्धिहीन गोबरहीन गणेश माने कौन बुद्धिहीन व्यक्ति आजिर ए समाज रे बहुत लोक देखिदबा आजिर ए समाज रे बहु गोबर गणेश उच्च पदरे रहिसंती अर्थात पाठ कम पढ़ी किंतु विभिन्न कौन साहाय्य द्वारा से चाकरी पाई कहती आजिकल समाज रे बहु गोबर गणेश उच्च पदरे रहिसंती। घर नेकी कुम्भीर निज लोक शत्रु शत्रु साथी भी कौन मो पुओ परा घर ढिकी कुम्भीर साची बुझिपारे। एबे देखंतु चारि दौड़ी कटा बेपरुआ लगाम छड़ा ता सांग रे बड़ना से गोटे चारि दौड़ी कटा मनीष होइतिबारु तार कोनोसी कथा को भय नाही वेरी सिंपल। एबे जपामाली अत्यंत प्रिय अंधर लौड़ी। अच्छा जपामाली ये सब टिके टिके हल्का एपट सट रहा डिफरेंट रहा पढ़ा पढ़ी कले ठीक ठाक हो बुझल। जपामाली कौन अत्यंत प्रिय श्रीकृष्ण जशोदाकर जपामाली थिले सेठी थिला कौन श्रीकृष्ण जशोदाकर अंधर लौड़ी थिले गोटे थिला अंधर लौड़ी गोटे जपामाली जपामाली अत्यंत प्रिय अंधर लौड़ी कौन देखो श्रीकृष्ण जशोदा अंधर लौड़ी थिले श्रीकृष्ण जशोदाकर जपामाली थिले बुझिपारे नहीं टिके टिके हल्का डिफरेंट रहिबो जोटा जोटा अलग अलग लागिबो ताको रिपीट आपण आउथरे पढ़ी दे परिबे बुझिपारे नहीं। जदि कोनोसी कथा बुझि न हबो हमहु कहिले पुनी आउथरे हम ताको करिबा। जिमिति खेलरो महाभारत बाहरिबा कोन जिमिति खेलरो महाभारत सामान्य कथारो अनथ जात हेबा सामान्य पिल्ला कलिरु उभयंग परिवार मध्य रक्त संबंध घटी जिमिति खेलरो महाभारत परि घटना बुझिपारले।
ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଥିଲା ବାଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାରିବାକୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ବିପଦ ଆଶଙ୍କାରେ ଛାନିଆ ହେବା। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେବା ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ସଫଳ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟକର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଆମ ଗ୍ରାମର ମହେଶ୍ଵର କମ ଲୋକଟିଏ ନୁହେଁ ସେ ହେଉଛି ଶକୁନି ପରି ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଆମ କ୍ଲାସର କିଏ ପିଙ୍କି କଣ ନାଇଁ ପିଙ୍କି କି ଦେଇହବନି ଏଠି ନାଟକର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବା ଏଇଟା ଆମ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା। ପୁଅ ମାନେ କିଏ ଅଛ? ଅମୂଲ୍ୟ ଆମ ଗାଁର ମହେଶ୍ଵର କମ ଲୋକଟିଏ ନୁହେଁ ସେ ହଉଛି ଶକୁନି ପରି ନାଟକର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଆମ କ୍ଲାସର ଅମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ନାଟକର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ବଣ ବିଛୁଆତି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ବଣ ବିଛୁଆତିଟାଏ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ କଲେ ବିପଦ। ବଣୁଆ ବାଘ ବତା କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିବେ ତାହା ହେବ। ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବାକୁ ବତା ମାତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରହିବା। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରହିବା କଣ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ପରି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ବହି ଖୋଲିଲେ ସଫଳ ହେବା କଷ୍ଟ। ତୁମେ ସେମିତି କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା କମ କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା। ମା ଶଯ୍ୟା ସାଇ ଥିଲା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୋ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା ପରି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ? ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଯୋଗ୍ୟ ହାତରେ କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା। ମାଙ୍କଡ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଦେଲେ କଣ ହବ? ସେ ତ ରଖି ପୂଜା କରିବ ପୂଜା କରିପାରିବନି। ରତିକାନ୍ତ ପରି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ପିଲା ହାତରେ ଝିଅ ବିବାହ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ମାଙ୍କଡ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ସଦୃଶ। ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ? ରତିକାନ୍ତ ପରି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ପିଲା ହାତରେ ଝିଅ ବିବାହର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା। ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଜାଣିନି ତାକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କଣ ହବ? ମାଙ୍କଡ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ନସି ନସି ନେଲା ପ୍ରାଣ। ହାତ ଅଳସରେ ନିଶ ବଙ୍କା ଅଳସୁଆ ହେତୁ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ଯଦି ହାତ ଅଳସୁଆ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ନିଶକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତା? ବଙ୍କା ହବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ସିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ଅଳସୁଆ ହେତୁ କଷ୍ଟ ପାଇବା। ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଥାଇ ବି ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା ପରି ସେମାନେ ଅଭାବରେ ପଡିଛନ୍ତି। ହାତ ଅଳସ ନିଶ ବଙ୍କା ପରି ସେମାନେ ଅଭାବରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଯୋଉଠି ଜ୍ଞାନ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହାଟ ମଝିରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସେ କଥା ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଅର୍ଥାତ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ନେତା ମାନଙ୍କର ଭାଗବତ ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପରି ମନେ ହେଲା। ହାତ ବାରିଶି ବୋଲ କରା ଆଜିକାଲି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ। କ୍ଷୀର ନୀର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷୀର ନୀର ସମ୍ପର୍କ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଉକ୍ତ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ନୀରର ସମ୍ପର୍କ। ଲଙ୍କାର ହରି ଶବ୍ଦ ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମ୍ଭବ। ଗଙ୍ଗାଧର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରି କୃପଣ ଗାଁର ସେଇ ଅନାଥ ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କହିବା ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ପରି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି। ଏଥିରେ କଣ ଦେଖିବା? ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବା ପଦ ସନ୍ଧିରେ ଉପମେୟକୁ ଉପମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏ ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା କିଛି ନ ବୁଝି ସବୁଥିରେ ସମ୍ମତି କରିବା। ସବୁ କଥାରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ଗଡ ପରି ପଡି ରହିବା କଣ ହବ? ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ପଡି ରହିବା। ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ରହିବା ନୋ ଟେନସନରେ ରହିବା। ଗୁଣନୀତି ବାବୁଙ୍କର ବହୁ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି କାମ ନ କରି କାଠ ଗଡ ପରି ପଡି ରହିଥାଏ ବା ସବୁବେଳେ ଶୋଉଛି। କୁଆ ପରି କାଉ କାଉ ହେବା କୁଆ ପରି କାଉ କାଉ ସବୁବେଳେ ବକର ବକର ହେବା। ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କଲୁ ସେଇଟା କଲୁ ହଁ ନା ନାଇଁ? କୁଆ ପରି କାଉ କାଉ ହେବା। ଆମ ବୀଣା ନାନୀର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି କୁଆ ପରି କାଉ କାଉ ହେବା। ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହେବା। ବେଶୀ କାମ ନ କରି ଖାଲି ଠିଆ ହୋଇ ରହିବା।
ତୁମେ ସେଠାରେ ଖୁଣ୍ଟରା ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛ କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା, ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା କଣ ହେଲା? ରାଗରେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇଦେବା। ଅର୍ଥାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ ଦେଖେଇବା, ରାଗରେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇଦେବା। ସୁଲୋଚନାର କଣ ହେଉଛି କେଜାଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରି ବସିଛି। ଜୋକ ପରି ଲାଗିଯିବା କଣ? ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେବା। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ଜୋକ ପରି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପବନ ପରି ଧାଇଁବା, ଜୋରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା। ଜୋର ଲାଗି ପଡିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋର ଲାଗି ପଡିବା ଅର୍ଥାତ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା। ନିଜ ଝିଅ ବିବାହର ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ପବନ ପରି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଡି ପରି ମୁହଁ କରିବା କଣ ହେଇଛି? ପେଡି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ଦେବା। ରଜରେ ବାପା ନୂଆ ପୋଷାକ ଆଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କିଏ ସୁଇଟି ଶୁଣୁଥାଅ, ପେଡି ପରି ମୁହଁ କରିଛି। ସୁଇଟି ପେଡି ପରି ମୁହଁ କରିଛି। ଲେଖିଦବ ହେଇଯିବ। ବରଡା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା, ଭୟରେ ଛାନିଆ ହୋଇଯିବା ବା ଭୟରେ ଥରିବା। ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହି ଧରା ପଡିଥିବାରୁ ସାନିଆ ବରଡା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଛି। କ୍ଲାସରେ ଇଂଲିଶ ସାରଙ୍କର କ୍ଲାସରେ ବ୍ୟାକରଣ ବା ଗ୍ରାମାର ନ କରିଥିବାରୁ କଣ? ସାରଙ୍କ ମାଡ ଭୟରେ ସେ ବରଡା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଛି। ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା କଣ ହେଲା? ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା ଅଥବା ମନେ ରଖିବା। ପାଠକୁ ନ ବୁଝି ଖାଲି ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଆଗେ ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା, ଆପଣ ମାନେ ସେଇଟା କେବେ କରିବେନି। ଆଗେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥ କଣ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ କଣ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁ କରିବା ଅର୍ଥାତ କଣ? ଅଭିମାନ କରିବା। ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଦିନ ମଧୁସୂଦନ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା ନ ଆସିଥିବ ସେ ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁ କରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ସୀତା ବା ଛଣ୍ଡାରାଣୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାଁ ଦେଇପାରିବ। ରଜ ପର୍ବ ଦିନ ମଧୁସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା ନବା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ ନ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁ କରିଛି। ତା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣ ମାନେ କିଛି କଣ ମନକୁ ଯଦି କିଛି ଆସିବ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ରୂଢି ପ୍ରୟୋଗ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ ଆପଣ ମାନେ ଡିସ୍କସନ ଦେଇଛି। ଆମେ ଆକୁ ନେଇକି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା ନେକ୍ସଟ ୱିକରେ, ଏବେ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ୱିକରେ କରିବା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କଣ? ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘରେ ପଢିବା। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ଏ ଯୋଉ ରୂଢି ଅଛି, ରୂଢିରୁ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସବୁତକ ଆମେ କଣ କରିବା? ଯେତିକି ଆନ୍ସର ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଭଲସେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରୂଢିର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଛାଡିକି ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଯୋଉମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମର ଭିଡିଓ ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଭିଜିବିଲିଟି ବା ଭଏସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ବା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଗ୍ରୁପର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ସାର୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଘଟୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ନେଇ, ତା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଜିବିଲିଟି ହଉ ବା ଭଏସ ହଉ ବା କୌଣସି କଥା ବୁଝିକି ରିପିଟ କରିବା, ନହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯୋଉଟା ଆମ କ୍ଲାସ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ରିପିଟ କରିବା, କୌଣସି ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ରଖିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଖାଲି ପଢିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆସିବା, ଏଇ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗର ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ନେଇକି ଆସିବା। ଦେଖାହବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।